जय जगन्नाथ पिलामाने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो आम अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर तृतीय अध्याय शपथ कविता पाठ करिबा। शपथ कवितार कवि हेउचंती विप्लवी कवि अनंत पट्टनायक। कवि अनंत पट्टनायक ओडिया साहित्यर जड़े प्रगतिशील चिंताधारार विशिष्ट प्रवक्ता। खोर्धा जिल्लार चणाहाट ग्राम 1912 मसीह जन्मग्रहण करथिले। साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना करी से नवजुग साहित्य संसद माध्यम काव्यिक साधना जारी रखिथिले। तांकर अन्य कृति गुड़िक रक्त शिखा, शांति शिखा, तर्पण करे आजी, अलोड़ा लोड़ा, छाईर छिटा। तांकर कवि दृष्टि थिला अत्यंत सूक्ष्म और समाज चेतना धर्मी। समाजरु अशिक्षा, धर्मांधता, अंधविश्वास यही सब को दूर करिबा पाई अत्याचार विरोध रे स्वर उत्तोलन करिबा एवं एक श्रेणीहीन समाज गठन करिबा कविंकर कवितार अंतस्वर, जोटा कि साम्यवादर लक्ष्य। जे गोटे एक श्रेणीहीन समाज गठन करिबा। श्रेणीहीन समाज कहिले धनी गरीब, थिला बाला नथिला बाला, प्रोलेटारिएट भर्जुआ ए कौनसी श्रेणी रहिबनी, केवल गोटे श्रेणी रहिबो, से होची मनीष। मनीष श्रेणी आउ कौनसी भाग रे विभक्त हेबे नहीं। धनी गरीब उच्च नीच ए सब भेदभाव रहिबो नहीं, समस्ते हेबे समान। एटा होची साम्यवाद चिंताधारार अंतस्वर। से अबांतर कविता पुस्तक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत। एटा मने रखिबे, अनंत पट्टनायक अबांतर कविता पुस्तक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत हेइचंती। ए जो कविता शपथ कविता आमे पढ़िबा, ए कविताटी कविंकर सामाजिक माने कविंकर लक्ष्य होची सामाजिक जीवन रे समता आनिबा पाई स्वार्थ, मिथ्या, हिंसा, व्यथा आदि को भ्रुक्षेप न करी सूर्य सम, सूर्य परी जली समाज रे सूर्य केमती जली कि अन्य माननकु रक्षा करूचंती, उत्ताप दउचंती, आलोक प्रदान करूचंती, जीवन प्रदान करूचंती, सेमती समाज रे सद्भाव, प्रेम ओ क्षमार झरणा प्रवाहित करिबा पई प्रयास करिसंती। ए कविताटी रो सारांश या जे कवि अनंत पट्टनायक ए कविता रे जने आदर्श मनीषर शपथ वर्णना करिसंती। से कहउचंती, मु सूर्य, चंद्र, पवन, झरणा, शस्य, अग्नि, जल, पक्षी, पद्म, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, प्रकृतिर सबु शक्ति को निज भितर धारण करिवि। मुख्य लक्ष्य हेउछि समाजर उपकार करिवि। प्रत्येक मनीषर प्रत्येक कंकर उन्नति करिवि, प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान करिवि, सेमानंकु गोटे जीव भली बंचिबार सुरक्षा देवी। एई कवितार अंतस्वर मु नुहे, आमे आमे के आमे पाठक माने, आमे जो माने एई कविता को पाठ करूचे समस्ते एई कवितार जो शपथ कवितार जहाँ भी भावधारा रही से उद्बुद्ध हेबा बोली कविंकर लक्ष्य रही। से आह्वान देइचंती। कविताटी एमती, सूर्य सम जलिबि मुहि, जह्न सम उठिबि झଳି, पवन सम पृथ्वी छुई, प्राणरु प्राणे खेलिबि ढଳି। यदि बुझिबा, कवि कहउचंती मु सूर्य परि जलिबि, सूर्य सम जलिबि मुहि, मु सूर्य परि जलिबि, अर्थात निज तेजरे अंधकार को दूर करिबि। जह्न सम उठिबि झଳି एवं चंद्र बा जह्न परि, जह्न चंद्र होची जह्नर प्रतिशब्द शशि। अच्छा, चंद्र बा जह्न परि उठिबि एवं शीतल आलोकरे समस्तंकु आनंद देवी, झलमल करि देवी। यार भाव एमती जे मो भितरे सूर्यर शक्ति ओ चंद्रर शीतलता दुईटा जाक रहिबा दरकार। दरकार पड़िले जलिबि, दरकार पड़िले शांत हेबि, दरकार पड़िले अन्य मानंकु शीतलता प्रदान करिबि।
ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ପବନ ସମ ପୃଥିବୀ ଛୁଇଁ ପବନ ପରି ମୁଁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଛୁଇଁବି ପବନ ପରି ମୁଁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଛୁଇଁବି ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏହାର ଭାବ ଏଇଆ ଯେ ମୋର କାମ ମୋର ଭଲ ପାଇବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ପବନ ଯେମିତି ଭେଦଭାବ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ମୁଁ ବି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରାଣେ ଖେଳିବି ଢଳି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣକୁ ଢଳି ଢଳି ଖେଳିବି ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଇଯିବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିବି ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବି ସାହାଯ୍ୟ ଏକତା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବି କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ। କବିଙ୍କର କହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏୟା। ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ଏଠି କବିଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ କବି ଏଠି ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବନର ବ୍ୟାପକତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ରହିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଯେ ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି ମୁଁ ଝରଣା ପରି ହସି ହସି ଝରିବି ଅର୍ଥାତ୍ ବୋହି ଚାଲିବି। ଝରଣା ଯେପରି ନିରନ୍ତର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ଖୁସିରେ ବହିଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଏ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଶୋଷରେ ରଖିବି ନାହିଁ। ତୃଷ୍ଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷ କାହାର ମାନେ କାହାର ଶୋଷ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଜଳ ଦାନ କରିବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋ ପାଖରୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ମୁଁ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଶପଥ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ସୁଖେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ଏଇ ପଦଟାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ମୁଁ ଶସ୍ୟର ଗୁଚ୍ଛ ବା କେଣ୍ଡା ଧରିବି ଆଉ ସେଥିରେ ହସିବି ଖୁସି ହେବି। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ କୃଷକ ପରି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫସଲ ଫଳେଇବି ସେଇ ଶସ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ସୁଖେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। କଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କବି କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ସୁଖେ ଅଗ୍ନି ସମ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ବା ପରି ଅଗ୍ନି ପରି କଣ କରିବି ଦହିବି ଦହନ କରିବି ଜାଳିଦେବି। କଣ ଜାଳିଦେବି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନର ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ। କଣ ଜାଳିବି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଲୋକର ମିଥ୍ୟା ଠକାମିକୁ ମୁଁ ନିଆଁ ପରି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅହଙ୍କାର ଅହମିକା ମିଥ୍ୟା ଠକାମି ଏଇ ସବୁକୁ ଜାଳିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡାକ ରହିବ ନାହିଁ। ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ଜଳ ପରି ନିର୍ମଳ ସଫା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୋର ମନ ମୋର କଥା ମୋର ବ୍ୟବହାର ବି ସେପରି ନିର୍ମଳ ହବ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଛନ୍ଦ କପଟ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିବି ସେଠି ହିଂସା ବ୍ୟଥା ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ।
ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟ ଘୃଣା ଦୁଃଖ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କବି, ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି ଅରୂପରପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି ଅଦୃଶମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କବି, ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତ, ପକ୍ଷୀ ଗାଇବି ଗୀତି, ପକ୍ଷୀ ପରି କଣ ଗାଇବି ନା ଗୀତ ଗାଇବି। ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ତାର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ରାବରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ହରଣ କରିନିଏ, ସେମିତି କାହା ପାଇଁ କିଛି ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମୁଁ ବି ସେମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିବି। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହୃଦରୁ ହୃଦେ ଉଠିବି ବାଜି, ହୃଦରୁ ହୃଦେ ଉଠିବି ବାଜି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ବାଜି ଉଠିବି, ପହଞ୍ଚି ଯିବି। ମୋର ଗୀତ, ମୋର କଥା, ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବି। ମୁଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଟିବି, ଅରୂପକୁ ଅସୁନ୍ଦରକୁ ରୂପ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସଜେଇ ଦେବି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କବି, ଅଦୃଶମ ଅଦୃଶମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମୁଁ ପର୍ବତ ପରି, ଅଦ୍ରି ମାନେ ପର୍ବତ, ଅଦ୍ରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପର୍ବତ, ମୁଁ ପର୍ବତ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ ଯେମିତି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଖରା ସବୁ ସହି ଅଟଳ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ, ମୁଁ ବି ଜୀବନରେ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସାମ୍ନା କରିବି। ବଜ୍ରପାତେ ଅଦୃଶମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କଣ କରିବି ନା ବଜ୍ରପାତରେ, ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଧୀର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି, ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ଡରିବି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି ନାହିଁ, ପର୍ବତ ପରି ଅଟଳ ରହିବି, ଅଚଳ ରହିବି। ପର୍ବତର ଅନ୍ୟ ନା ଅଚଳ। ପର୍ବତ କେବେ ଘାବରେଇ ଯିବାର, ଦୁଃଖ କରିବାର, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗତି କରିବାର କେହି କେବେ ଦେଖିଛ କି? ନା, ସେ ସେମିତି ସ୍ଥିର। ଝଡ଼ ଆସୁ, ବାତ୍ୟା ଆସୁ, ବନ୍ୟା ଆସୁ, ବଜ୍ରପାତ ହଉ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ପର୍ବତ ସେମିତି ସ୍ଥିର। କବି ଏଇ ଗୁଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା କବି ଏଠି ଶପଥ କରିବେ, ମୁଁ ନୁହେଁ। କବି ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆମେ ଶିଖିବା, ଆମେ ହେବା କଣ ହବା ନା ଅଦ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ଗର୍ବ ଭରେ ଗର୍ବର ସହିତ ଧର୍ମକୁ ବା ସତ୍ୟକୁ ବରିବି, ବରିବି ମାନେ ବରଣ କରିବି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବି, ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବି ନାହିଁ। ମୋର ଭଲ କାମ, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗର୍ବରେ ଟେକି ରଖିବି। ଶିର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ। କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ମୁଁ ମୋର କର୍ମ, ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମଥା, ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ରଖିବି। କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚାଏ? ଯେ ଭୁଲ କାମ କରେ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଏପରି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ଏପରି କର୍ମ କରିବି, ଏପରି ଭଲ କାମ କରିବି, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ମଥା ବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଚାଲିବି। ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି, ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି, ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ସାଗର, ପାରାବାର, ବାରାନିଧି, ଉଦଧି, ଜଳଧି, ରତ୍ନାକର, ପୟୋଧି, କେତେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଛି ସିନ୍ଧୁର, ସମୁଦ୍ରର, ସାଗରର। ସିନ୍ଧୁ ବା ସମୁଦ୍ର ପରି ଫେରାଇ ଦେବି। ମାନେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛ, ସମୁଦ୍ରରେ ପଇସା ପକାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପଇସା ସମୁଦ୍ର ରଖେନି। ଯାହା ବି ଦବା, ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଯାହା ଦବା, ସମୁଦ୍ର କିଛି କାହାର କେବେ କିଛି ରଖେନି, ସେ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦିଏ।
କବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି, ମୁଁ ସିନ୍ଧୁ ବା ପର୍ବତ ପରି ଫେରାଇ ଦେବି। ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ତାକୁ, ବା ଆଉ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ ଗୁଣ ରହିଛି କଣ ନା, ସମୁଦ୍ର ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ ବାଷ୍ପ କରି ମେଘ ରୂପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କରି ଫେରାଏ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଯିଏ ଯାହା ମତେ ଦେବ ତାକୁ 100 ଗୁଣ କରି ଫେରାଇ ଦେବି। ଏଠି କଣ ଦେବ ନା ସରଳ ହାସ। ମତେ ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଭଲ ଭାବନା ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ଭାବନାଟା ଅଧିକ କରି ଫେରେଇ ଦେବି। ସରଳ ହାସ ମାନେ ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥିବା ଯୋଉ ହସ, ନିରଳସ ହସ, ସେଇ ହସକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। ସେଇ ହସକୁ ମୁଁ 100 ଗୁଣ କରି ଏଇ ସମାଜରେ ବାଣ୍ଟିବି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି, ବକେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ମୁଁ ଧରଣୀ ସମ, ଧରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ, ମୁଁ ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ପରି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିଯିବି। ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଫୁଲ କଣ୍ଟା ସବୁକୁ ନିଜ ଉପରେ ଧାରଣ କରେ, କେବେ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ଛାତିରେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲକା କରିବି। ପ୍ରାସ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବ୍ୟଥା ବା ଦରଜ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦରଜକୁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ରଖିନେବି। ରୁଗ୍ଣ ଜନେ ପାରୁଷେ ରହି, ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର, ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଜହିଁ, ଆଣିବି ତହିଁ ସୃଷ୍ଟିଧାର। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି କବି, ରୋଗୀ ବା ଦୁଃଖୀ, ରୁଗ୍ଣ ରୋଗିଣା, ରୋଗୀ ବା ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବି। କେବଳ ପାଖରେ ରହିବିନି, ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ତାର ସେବା କରିବି, ତାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା ଏବଂ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ସେବା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ତ ସେବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ହଉଛି କଣ ଯେ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିବା, ସମଦୁଃଖୀ ହବା। ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ରୋଗୀ ବା ବୃଦ୍ଧ ତାର ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣିବି। ପୁଣି କଣ କରିବି ନା, ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଜହିଁ, ଆଣିବି ତହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଧାର। ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ୱଂସ ନିରାଶାର ରାଜୁତି କରୁଥିବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଶେଷ ହଉଛି ବୋଲି ଲାଗୁଥିବ, ସେଇଠି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଧାରା ନୂଆ ଜୀବନ ଆଣିବି। ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ ମୁଁ ହାର ମାନିବି ନାହିଁ, ନୂଆ ଜୀବନ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସୃଷ୍ଟିର ଧାରା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି, ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର, ମର୍ମୁ କୋଟି ବାରତା ମାଗି, ନିର୍ବିକାର ହେବିରେ ଗିର। ପୁଣି କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଖିପାରୁନି, ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ଧ, ଯେ ଚକ୍ଷୁହୀନ, ଯେ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ହେବି। କବି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ହେବି, ମୁଁ ତାର ଆଖି ହେବି, ମୁଁ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି, ତାର ଆଖି ପାଲଟି ଯିବି, ତାର ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଭରିଦେବି। ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର, ମୁଁ ଖଞ୍ଜ ବା ଛୋଟା ଲୋକ ପାଇଁ ତାର ଯଷ୍ଟି ବା ବାଡ଼ି ହେବି। ଯିଏ ଚାଲି ପାରୁନି, ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ, ତାକୁ ମୁଁ ସାହାରା ଦେବି, ତାର ଭରସା ହେଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କବି, ମର୍ମୁ କୋଟି ବାରତା ମାଗି, ନିର୍ବିକାର ହେବରେ ଗିରି। ହୃଦୟର ଗଭୀରରୁ କୋଟି କୋଟି ଥର ବାର୍ତ୍ତା ମାଗିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୁଁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ସୁଖ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଏଇ କବିତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୋର ଏଇ ପ୍ରାଣ, ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସମତାର ପଥରେ ପତାକା ଧରି ଚାଲିବି। ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି
ଜ୍ଞାନ। ଗୀର ଶବ୍ଦ ଏଠି ମର୍ମୁ କୋଟି ବାର୍ତ୍ତା ମାଗି ନିର୍ବିକାର ହେବରେ ଗୀର। ଗୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଚନ ବା କଣ୍ଠସ୍ୱର। ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ରଚନା କରିବି। ମୋର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ମୁଁ ମୋ କାମ, ମୋ କଥା, ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡେ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାଇବି। ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ। ଏଇ ଯୋଉ କବିତାରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢିଲେ, ଯାହା ଯାହା ବୁଝିଲେ, ଯୋଉ ଶପଥ କଲେ, ସେଇ ଶପଥ ଗୁଡାକ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବା ଏକ ଉନ୍ନତ ସମାଜ, ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ, ସାମ୍ୟବାଦ ସମାଜ, ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ସମ, ପରି ବା ସମାନ, ଝଳି, ଏଟା ଝଲି ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ଝଳି। ଦୀପ୍ତି, କାନ୍ତି ବା ଝଲସିବା। ତୃଷ୍ଣା ମାନେ ଶୋଷ, ଦଳ ମାନେ ପତ୍ର। ଅଦ୍ରି ହଉଛି ପର୍ବତ, ବରି ମାନେ ବରଣ କରିବା, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି, ଶିର ମାନେ ମସ୍ତକ। ସିନ୍ଧୁ, ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର, ଜଳଧି, ଉଦଧି, ରତ୍ନାକର, ବାରାନିଧି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧରଣୀ, ଧରା, ପୃଥିବୀ, ବସୁଧା। ପ୍ରାସ, ଦରଜ, ବ୍ୟଥା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯଷ୍ଟି ହଉଛି ବାଡି, ଖଞ୍ଜ ହଉଛି ଛୋଟା ଲୋକ, ଛୋଟା ଲୋକ। ଗୀର ମାନେ ବଚନ ବା କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଲସି ମାନେ ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।